ಅದಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ, ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾಷಣ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पीएफआई बैन याके कारण ಏನು? कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं। ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ कर्नाटक चुनावणे हिंदुत्वದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा। आप तो कर्नाटक से ही है। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है। और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಿಗೆ ಏನಂತೀರಾ? चलिए, वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है। वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दक्षिण उत्तर कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूं जी जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई। तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। ಜೆಡಿಎಸ್ ನದ್ದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತೀರಾ? ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है। मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। ಅದಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा। ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ? सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर कर बाहर आए हैं। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ಇದಿಷ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಕಮಲ ಅರಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಾ? ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಟೀಕೆಗೆ ದಳಪತಿಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನಂದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ JDS ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ JDS ಇದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎದುರಿವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮಗನಿಗೆ BCCIಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು? ಅವರು ಕೂತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹವಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ತನಕ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು JDS ಪಕ್ಷದ ಏನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಬದುಕಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಗ ಅನೇಕರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಾಕ್ಸಮರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರ ವಾಕ್ಸಮರವೇ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲಾಪ ಹೇಗಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಿದೆ. ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸದಸ್ಯರು ಗೈರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸದನದಲ್ಲಿ ತೌಡು ಕುಟ್ಟುವ ಚರ್ಚೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಪದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ತೌಡು ಕುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೌಡು ಕುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ರು. ತೌಡು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಆಯಿಲ್ ಬರಲ್ವ? ಈಗ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತೌಡಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇರೆ, ತೌಡನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ ಒನಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೌದು, ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ರಿ? ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಯಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಅದು ನಾಣ್ಣುಡಿ. ತೌಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ. ಒನಕೆ ತಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತದ? ಬರಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿಡಿಕಿಡಿ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಬೇಕಾ ಟಿಪ್ಪು ಬೇಕಾ? ಸಾವರ್ಕರ್ ಬೇಕಾ ಟಿಪ್ಪು ಬೇಕಾ? ಮತಾಂಧ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಜಾಬ್, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾಟ್ ಎ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಚ್ಚಾಟ. SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೀತು. ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ 257 ಜನ ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ 250 ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು?
ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಲೇ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೋಮ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ರೇವಣ್ಣ ತರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರು. ರೇವಣ್ಣನ ತರ ನೀವು ಚಿಂತಿದ ನಿಜ ಹೋಮ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಮ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ತರ ಏನೋ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಅವನ ಈ ನಡುವೆ ಬೊಟ್ಟಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೋಡ್ದೆ? ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಗಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರು. ನಾಳೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸದನದ ಕದನ ಜೋರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? ಯಾಕೆ? ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು 40% ರೋಮಿಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೆ. ಹಗರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸಿಡಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಿಡಿತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಮೀ ಕಿಸ್ ಮೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪದ ಬಳಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರು ಶುದ್ಧ 40% ಪ್ರೇಮಿಗಳು. 40% ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಕಟವಾದುದು. ಬಿಜೆಪಿಗರ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 40%ನದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಶೋಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನಗಳು ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಲೂಟಿ ಹೊಡೆತವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರನ್ನ ಅಣಕಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತ. ಕೋವಿಡ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ 2,000 ಕೋಟಿ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸುವ, ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದಮ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು ಸದಾ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನೇ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ರಸ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಜಿಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅಂದಿದ್ರು ಕಟೀಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ದ್ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರ, ತ್ಯಾಗ ಅಮರ ಅಂತ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕೆ ಓಡಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮದ ಸವಿಗಳಿಗೆಯ ನೆನಪು, ವಿರಹದ ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ನೋವು ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಬಂಧನ ಆದಾಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಿಡಿಗಳ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನೂರಾರಿವೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸಿಡಿಯನ್ನ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರದ್ದು ಗೋವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಗೋಪ್ರೀತಿ. ಗೋವಿನ ಎದುರು ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಗನ್ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು, ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಪ್ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪೇ ಸಿಎಂ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊರೂರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಿಡಿ ಶೂರರು, ಹಗರಣದ ಧೀರರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರ ಮಾನ ತೆಗೆದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅವರು ನಿಂದಿರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಬರೀ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರು, ಕೇಳದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ದು ಮನವೊಲಿಕೆಗೂ ಬಗ್ಗದ ಬಾದಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿದ್ದು ಕಾರಿಗೆ ಬೀಳಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ರು. ನಾವಿಬ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವಿಬ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೋಗರೆದ್ರು. ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ, ಬಾದಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ 76ನೇ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸಕನೇ. ಬಾದಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೋಲಾರದಿಂದಲೇ ನಿಲ್ಲೋದು ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಬಂದವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಬಾದಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇಗ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಾನು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂತು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ದಿ ಮೋದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆ ಕೆಣಕಿದಂತ ಬಿಬಿಸಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಐಟಿ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐಟಿ ಬೇಟೆ ಸುದ್ದಿ. 2002 ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ. ಬಿಬಿಸಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಶೋಧ. ಗುಜರಾತ್ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಮೋದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರೂ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಐಟಿ ಶೋಧ ಯಾಕೆ? ಐಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಬಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಮ 2021 ರಡಿ ಐಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಟ್ವಿಟರ್ಗೂ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಮೋದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ನೆರವು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ 60 ರಿಂದ 70 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಬಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಟೀಮ್. ಐಟಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಾದ ಏನು? ಬಿಬಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಕ್ವಾಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಶೋಧ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾದ ಏನು? ಬಿಬಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಕ್ರೋಧವೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಮೋದಿಯವರ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿಗೆ ಐಟಿ ಶಾಕ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸದ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದ ಬಾಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ಮನ್ ತನ್ನದೇ ದೇಶದ ಚಾನೆಲ್ ಬಿಬಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಕುರಿತ ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ. ಚೀನಾ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಚೆಟ್ ಕೆಲಸದ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಬಿಸಿ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೂಡ ಇಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮರಳಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಚರ್ಚೆ. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಹಾಗೂ ಏರ್ಬಸ್ ಸಿಇಒ ಗಿಲಾಮ್ ಫೌರಿ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಏರ್ಬಸ್ ವಿಮಾನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಅವಕಾಶಗಳ ಬೀಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. 40 ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಯ A350 ವಿಮಾನ, 210 ನ್ಯಾರೋ ಬಾಡಿ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಎಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 40 A350 ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನವನ್ನ ಟಾಟಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 210 ಚಿಕ್ಕ ಆಕೃತಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 140 A320 ವಿಮಾನಗಳಿದ್ರೆ 70 A321 ವಿಮಾನಗಳು ಖರೀದಿಯಾಗ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಆಮದು ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಾಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನನೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿರುವಂತ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ತನ್ನ ಡಾಬಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಈ ಕ್ರೂರಿ ಬಾಬಾ ಹರಿದಾಸ್ ನಗರದ ಡಾಬಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಶವವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಗೇಟ್ ISBT ಬಳಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂತಕ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವೇಳೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಯ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಮಾದರಿಯ ಸಹಾಯ.